بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے تفصیل کے ساتھ کچھ حصے کو پھر جانیں گے اور ساتھ ہی ان واقعات کو بھی جانیں گے جو شاید ہی آپ نے سنے ہوں گے۔ تو پھر اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھاگ 29 میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ پچھلے بھاگ 28 میں آپ نے جانا کہ کفار مکہ نے اعلان کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے والوں کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ تو کفار مکہ آپ کو تلاش کرنے لگے۔ انہی تلاش کرنے والوں میں ایک شخص سراقہ بن مالک بھی تھا۔ جب اسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری ملی تو اس نے فوراً ہی وہاں سے نکل کر قدموں کے نشان کا پیچھا کرنے لگا، اور آخر میں اس نے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ لیا، لیکن اس سے پہلے اس کے ساتھ جو معجزات ہوئے تھے انہیں دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا، میرے حضور، مجھے یقین آ گیا ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ مکہ کے حکمراں ہوں گے، نہ صرف مکہ کے بلکہ پورا عرب آپ کے قبضے میں ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر والوں کے لیے امان نامہ لکھ دیں تاکہ اس موقع پر ہم لوگ سکون سے رہ سکیں۔ اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ کو امان نامہ دلا کر روانہ ہوئے۔ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے دھوپ میں تیزی تھی، ہوا بھی گرم تھی، ریت اتنی تپ رہی تھی کہ جسم سے لگتے ہی جسم تپنے لگتا تھا۔ چونکہ ڈر تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر سکتے ہیں، اس لیے عبداللہ بن ارکت نے عام اور سیدھے راستے کو چھوڑ دیا۔ اس پورے نئے راستے پر دور دور تک نہ سایہ تھا نہ نخلستان کی بیٹھ کر 2 گھڑی آرام کیا جائے۔ ہر طرف یا تو ریت کا سمندر تھا یا ریت کے تودے یا پہاڑ تھے۔ عبداللہ بن ارکت نے کہا، مالک، دھوپ اور گرم ہوا نے پریشان کر دیا ہے، پیاس سے جان لبوں پر آ گئی ہے۔ اگر آپ اس طرح سفر کرتے رہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں ہم اور ہماری زندگیاں ختم نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ذرا سی تکلیف سے گھبرا گئے؟ مسلمانوں کو دیکھو، انہوں نے کتنی سختیاں برداشت کی ہیں۔ ان پر سختیاں اس لیے صرف کی گئی ہیں کہ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے اور ایک خدا کو مانتے تھے۔ عبداللہ، مجھ سے کہا گیا کہ میں اپنی قوم کے لیے بد دعا دے دوں، لیکن میں بد دعا نہ دے سکا۔ بد دعا کیسے دیتا؟ وہ لوگ تو نہ سمجھ ہیں، وہ مجھے نہیں پہچانتے، ضرورت ہے کہ وہ مجھے پہچانے۔ ضرور ایک نہ ایک دن وہ ایسا ہوگا کہ وہ اسلام کی طرف جھکیں گے، کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہوں گے۔ عبداللہ، یاد رکھو، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، ہیرا تراشنے کے بعد ہی خوبصورت بنتا ہے، سونا تپنے کے بعد نکھرتا ہے۔ انسان کو تکلیف و مصیبت سے نہ گھبرانا چاہیے۔ اس وقت تک ایک نہایت بلند ٹیلا سامنے راستے کے سرے پر آ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس اونچے اور اتر دکھن تک پھیلے ہوئے ٹیلوں نے راستہ روک دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹیلے کو دیکھ کر کہا، عبداللہ، تم کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے؟ دیکھو، ٹیلے نے راستہ روک دیا ہے، کیا ہم کو واپس لوٹنا پڑے گا؟ عبداللہ نے کہا، نہیں میرے آقا، ہم تھوڑی دکن کی اور چل کر پشچم کی اور نکل جائیں گے۔ اونٹ اور اونٹنیاں باوجود تیز دھوپ اور گرم ہوا ہونے کے نہایت تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں پہاڑ جیسا ریت کا توندا بھی قریب آ گیا۔ عبداللہ پشچم کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی ہی دور پر کھجور کے کچھ پیڑ نظر آنے لگے۔ یہ خوشی کی بات تھی۔ پھر تیز تیز یہ قافلہ ان پیڑوں کے پاس پہنچا۔ یہاں ہرنوں کے کھال کا ایک تمبو کھڑا تھا۔ تمبو کے سامنے 2 اونٹ زوالی کر رہے تھے اور تمبو کے دروازے پر ایک دبلی پتلی سی بکری کھڑی تھی۔ اس قافلے نے خیمے سے کچھ دوری پر اپنے اونٹ بٹھائے اور اونٹوں سے نیچے اترے۔ اونٹوں کے آگے بیٹھنے اور ان کے اترنے سے جو آوازیں آئیں، اس آواز کو سن کر خیمے کے اندر سے ایک بوڑھی اور ضعیف عورت باہر نکلی۔ یہ دروازے پر کھڑی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت بری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس بوڑھی عورت کا نام ام معبد تھا، بڑی نیک بخت عورت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے تو وہ خود بھی ان کی طرف چلی۔ اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا،
मैं भी कितना खुश नसीब हूँ कि अबू बकर आज मेरे खेमे पर अबू कहाफा का बेटा मेहमान बनकर आया है। और यह कौन है तुम्हारे साथ? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उम्मे माबद ने चिल्लाकर कहा, क्या हजरत मोहम्मद? आमना के लाल ए अरब के रोशन सूरज खुशामदीद बनू खुजामा की एक बूढ़ी औरत का सलाम कबूल हो। वह बड़ी खुशी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर खेमे के दरवाजे पर पहुंची। उसने कहा, एक कौम के चमकते सितारे इस नाजिज के खेमे के अंदर तशरीफ ले जाकर आराम करिए। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध लेने जा रही हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहरो, धूप अभी सख्त है, हवा गर्म चल रही है और गर्म हवा में कहाँ जाओगी? उम्मे माबद ने कहा, जो टीला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है उससे थोड़ी दूर ही बकरियों का रेवड़ चल रहा है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं इसे अच्छा नहीं समझता कि तुम हमारे लिए दूध लेने के लिए धूप में दूर तक जाओ। अगर 2-4 खजूरें और थोड़ा सा पानी हो तो ले आओ। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर मुसाफिर का दूध से इस्तकबाल करती हूँ। क्या कुरैश के चांद का सिर्फ खजूर और पानी से इस्तकबाल किया जाए? मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको इससे तकलीफ होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा इतनी देर ठहरो कि मेरे साथी यहाँ तक आ जाएं। उम्मे माबद ने कहा, बहुत अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी तरफ आमिर और अब्दुल्लाह जब तक ऊँटों को बांधते और उनके सामने चारा डालते रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके इंतजार में खेमे के बाहर खड़े रहे। जब वो दोनों भी आ गए तब उन्हें साथ में लेकर वो दोनों खेमे के अंदर दाखिल हुए। खेमों के अंदर कोई सजावट न थी, एक रेगिस्तानी औरत का खेमा था। खेमे के अंदर सिर्फ कम्बल बिछा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत आमिर और अब्दुल्लाह कम्बलों पर जा बैठे। उम्मे माबद ने कहा, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे इजाजत दें कि मैं अपने रेवड़ में जाकर दूध ले आऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बकरी खेमे के दरवाजे पर खड़ी है उसे तुम क्यों दूध नहीं निकाल लेती? उम्मे माबद ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बकरी बुढ़िया है, कमजोर है, दूध नहीं देती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस बकरी को यहाँ ले आओ। उम्मे माबद बकरी ले आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी के थनों पर हाथ फेरा। अगरचे बकरी बहुत कमजोर, दुबली और बूढ़ी थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थनों पर हाथ डालते ही थन दूध से भर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लेकर खुद भी दूध दूहना शुरू कर दिया। प्याला भर गया तो पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पिलाया, फिर आमिर, अब्दुल्लाह और उम्मे माबद को दे दिया। जब सबके पेट भर गए तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पीकर जितने बर्तन रखे थे सब दूध से भर दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आमिर, अब्दुल्लाह और उम्मे माबद सभी हैरत से इस मौजज़े को देख रहे थे। अब्दुल्लाह ने बेअख्तियार, बेशक आप खुदा के रसूल हैं, कहने लगा, यह खुदा की मेहरबानी है कि उसने आपके लिए एक कमजोर बकरी से दूध निकाला है। दूध पीकर सब कम्बल पर लेट गए और आराम करने लगे। 2 घंटे आराम करने के बाद सब उठे, नमाजें पढ़ी और सफर पर रवाना हो गए। असर के बाद यह काफिला कदीर नामी जगह पर पहुंचा। यहाँ उन्हें वह काफिला मिला जो शाम देश से आ रहा था। इस काफिले में जुबैर बिन अव्वाम थे। जुबैर की शादी हजरत अस्मा से हो चुकी थी, जो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी। उन्होंने मिलते ही पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मक्के वालों ने मक्के में ना रहने दिया, इसलिए हिजरत करके यसरब जा रहा हूँ। फिर जुबैर ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मक्का छोड़कर तशरीफ ले जा रहे हैं तो मैं भी मक्का जाकर क्या करूँगा? मैं भी यहीं से आपके साथ चलूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुबैर, यह बात मुनासिब नहीं है कि तुम मक्का जाकर वहाँ के तमाम कामों से फरागत पाकर यसरब आ जाओ। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए शाम देश से कुछ कपड़े तैयार करके लाया हूँ। वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र करता हुआ करने लगा कि कबूल फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा ले आओ।
हजरत जुबैर वापस गए और कपड़े ले आए जिसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना लिया और वह चले गए। इधर फिर यह काफिला रवाना हो गया। चूँकि अंदेशा पीछा करने वालों का था इसलिए अब्दुल्लाह ने आम रास्ता छोड़कर मैदानी इलाके में सफर करना शुरू कर दिया। रात अभी ठहरे, सुबह फिर चले। दोपहर तक सफर तय कर लिया तो रास्ते में कुछ खेमे नजर आए। खेमे के सामने बैठे कुछ लोग बातें कर रहे थे। चूँकि दोपहर का वक्त था, उन सबको प्यास लग रही थी, इसलिए उन्होंने ऊँटों का रुख खेमों की तरफ कर दिया। खेमों के लोग उठकर बैठ गए। उन लोगों के बड़े ने सबका इस्तकबाल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने छूटते ही कहा, ए मुसाफिर नवाज अरब, हम प्यासे हैं, हमको पानी पीने के लिए दो। उनके मुखिया ने कहा, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोला, अबू कहाफा के बेटे, हम बड़े खुश नसीब हैं कि मक्के का बड़ा ताजिर हमारा मेहमान होगा। तुम पानी मांगते हो लेकिन हम ऐसे गए गुजरे नहीं कि तुम्हें दूध भी ना पिला सकें। हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। आओ चलकर खेमे में बैठो। सब खेमों में पहुंचकर आराम से बैठ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, मेहरबान मेजबान, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम बुरैदा है। क्या तुम अपने कबीले के सरदार हो? जी हाँ, मेरे कबीले में कुल 70 आदमी हैं और साथ ही रहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आपको आए यहाँ कितने दिन हुए हैं? उसने कहा, लगभग 2 हफ्ते। जवाब मिला, अब कहाँ जाने का इरादा है? तो वो बोले, हम घुमक्कड़ों का इरादा ही क्या, अभी तो यहीं ठहरूंगा। इसी बीच दूध आ गया। सब ने दूध पिया। अबू बुरैदा ने हजरत अबू बकर से पूछा, यह तुम्हारे सामने कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, यह मेरे हादी हैं। बुरैदा ने हैरत से पूछा, क्या यह मोहम्मद हैं? हाँ, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तस्दीक की। बुरैदा के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। उसने कहा, यह हमारे माबूदों की तौहीन करते हैं, हमारे मजहब को बुरा कहते हैं और हमारे बुजुर्गों को बुरा भला कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरैदा, एक होशियार इंसान का फर्ज है कि हर बात पर गौर करे और ठंडे दिल से सोचे और फिर जो कुछ उसका दिल और उसका दिमाग, उसकी ज़मीर उसे इजाजत दे उस पर अमल करे। सुनो, जिन बुतों को तुम पूछते हो उन्हें तुम और तुम्हारे हाथों से तुमने बनाए हैं या तुम्हारे बुजुर्गों ने बनाया है। बुत तराशों ने जिस बुत की जैसी सूरत चाही बना ली। लोगों ने उनकी इबादत शुरू कर दी, लेकिन उस बुत पर कभी गौर न किया कि जो बुत हरकत न कर सकते हो, न सुन सकते हो, वो खुदा कैसे हो सकते हैं। खुदा वह है जो हर जगह मौजूद है, हर आदमी की बात सुनता है, हर काम को देखता है, उससे कोई काम या कोई बात छिपी नहीं है। अब तुम बताओ, बुतों को पूजना मुनासिब है या उस खुदा को जिसने हमको बनाया है? बुरैदा और उसके साथी बड़े गौर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर सुन रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए तो बुरैदा ने कहा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी, असरदार भी हैं और सही भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सही हैं तो उसे कबूल करने में क्या परेशानी है? बुरैदा ने कहा, मैं तैयार हूँ, मुसलमान बना लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाकर उसे मुसलमान कर लिया। फिर बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कबीले के तमाम लोगों को जमा किया और कहा, ए मेरे कबीले के लोगों, तुम्हें मालूम है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, न कभी कोई बेअक्ली की बात की, कभी नाहक बात मैंने नहीं मानी। तो सुनो, आज मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी मुसलमान हो जाओ, सिर्फ एक खुदा को पूजो। तमाम लोगों ने एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देखा। वो सब बुत परस्त थे, उन्होंने कभी इस्लाम का नाम भी नहीं सुना था। उन्होंने हैरान होकर बुरैदा से कहा, इसमें हैरत की कोई बात नहीं कि जिन बुतों को हम और हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं वे पत्थर की मूर्तियां हैं जो न हरकत कर सकती हैं, न किसी को नफा और नुकसान पहुंचा सकती हैं। पूजने के काबिल तो सिर्फ वह ज़ात है जिसने दुनिया जहान को पैदा किया है और वह हर जगह मौजूद है। सब लोगों ने कहा, एक कबीले के सरदार, जब तुम मुसलमान हो गए हो तो हम सब मुसलमान होने को तैयार हैं। फिर उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया गया। तमाम मौजूद लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। बुरैदा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यस्रब। बुरैदा ने हैरत से आपके चेहरे को देखा और बोला, यस्रब, इस अनजाने रास्ते को आपने क्यों अपनाया? इसलिए कि मेरी कौम ने मुझे बेहद सताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब
میں نے ان کے ظلموں سے تنگ آ کر ہجرت کا راستہ اختیار کیا تو لوگوں نے رکاوٹیں پیدا کی، آخرکار موقع نکال کر ہجرت کے لیے چل پڑا ہوں، پیچھا کرنے کے اندیشے سے اس انجان راستے سے جا رہا ہوں۔ بریدہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اطمینان ہوا کہ مکہ والوں کی طرح یثرب والے بھی آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یثرب کے لوگ زیادہ تعداد میں مسلمان ہو گئے ہیں، جو لوگ مکہ سے وہاں پہنچے ہیں وہاں کے لوگوں نے ان کا زوردار استقبال کیا ہے، اس کے علاوہ مجھے خدا کا حکم بھی وہیں جانے کا ہوا ہے اور یثرب والوں نے مجھے بلایا بھی ہے۔ بریدہ نے کہا کیا ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں چل سکتے ہو، یثرب والے تمہارا بھی استقبال کریں گے۔ بریدہ خوش ہو گئے اور بولے بس تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے، اگر یہ بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فوراً ہی تیار ہو جاؤ۔ بریدہ نے کہا ہمیں تیاری کرنی ہی کیا ہے، صرف خیمے اکھاڑ کر اونٹوں پر لاد لینا ہے۔ یہ کہہ کر بریدہ اور اس کے قبیلے کے لوگ اٹھ کر باہر چلے گئے اور خیمے اکھاڑ کر اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر میں یہ پورا قافلہ یثرب کی طرف پورے زور و شور سے نکل پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھاگ 29 یہیں پر سماپت کرتا ہوں۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، تو آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ پوری سیریز دیکھنے کے لیے اور اسی طرح کی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو بھاگ 30 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔